Good morning, students. For a long gap க்கு அப்புறமா நம்ம பார்க்கணும். லாக்டவுன் பீரியடுக்கு அப்புறமா எல்லாரும் எக்கனாமிக்ஸை கொஞ்சம் மறந்துருப்பீங்க. எல்லாரும் மறந்தாலும் நாடு மறக்க முடியாது. Because லாக்டவுன் பீரியடில் the economics condition goes in a downward direction. இது எந்த நியூஸில் வேணாலும் எந்த சேனலில் போட்டாலும் நமக்கு அதான் தெரியாது. ஸோ இப்போ நீங்கள் 11th இன்ட்ரோடக்ஷன்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க. இப்போ 12th வரும்போது அதை கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி படிக்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஐ எம் கிவிங் த இன்ட்ரோடக்ஷன். வாட் டு யூ மீன் பை எக்கனாமிக்ஸ்? எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னா டேர்ம் கம்மிங் ஃப்ரம் கிரேக் வேர்ட் oligonomics. Oligonomics. It is a great word. Oligo means it is called as household. Norms means management. Management, or it is known as custom, or it is known as law. Everything you must know. So, oligonorms அப்படின்னா households management. So it is called as house management. Simply it is known as house management. So economics அப்படிங்கிறது it is derived from the word Greek word oligonorms, and earlier it is known as political economy. Since it deals about politics, so it is known as political economy. So in earlier days it is known as political economy. And economics, the father of economics is known as Adam Smith. Adam Smith is the father of economics. And there are two different branches in economics. That is, one is known as microeconomics. 11th lane in the படிச்சிட்டோம். So 12th வரும்போது it comes macroeconomics. Microeconomics அப்படின்னா it is a small economics. Micro means small. Macro அப்படின்னா it is larger, or it is known as whole அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Microeconomics deals with price theory, and macroeconomics deals with the income theory. Income theory பத்தி income பத்தி சொல்லக்கூடியது macroeconomics. Micro அப்படிங்கிறது ஒரு smaller field. For example, ஒரு 10th மார்க் எடுத்துக்கிறோம். ஒரு சப்ஜெக்ட் மார்க் ஒரு கிளாஸ்ல மட்டும் எவ்வளோ எடுத்திருக்காங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்காங்க, எவ்வளோ மார்க் எடுத்திருக்காங்க, அதுக்கு ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது ஸ்மால். இப்போ அதே பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் டவுன் அல்லது ஹோல் ரீஜன், ஆர் இட் எக்ஸ்பேண்ட்ஸ் டு ஹோல் கண்ட்ரி, அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி படிக்கக்கூடியது தான் it is known as macroeconomics. So macroeconomics அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா it is defined as national சொல்லலாம், or global சொல்லலாம், or it is defined as region சொல்லலாம். So macroeconomics the importance யார்? Macroeconomics அப்படிங்கிறது comes from macros. Macros அப்படிங்கிறது it is a Greek word. Macros அப்படின்னு சொன்னா it is a larger, or it is defined as whole அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. Macroeconomics அப்படிங்கிறது it deals with the employment. First thing, employment. Second, national income. Third, inflations, investment, savings, etc. So microeconomics deals with inflations, unemployment, national income, national output, all these dealings. So macroeconomics is known as national economics, or regional economics, or global economics. And J.N. Keynes is known as father of macroeconomics. So father of economics is known as Adam Smith, and father of macroeconomics is known as, that is J.M. Keynes. So 11th standard le படிச்சிருப்போம் what is the difference between macroeconomics and microeconomics. And the major difference பார்த்தீங்கன்னா microeconomics deals with price theory, and macroeconomics deals with that is income theory. So this is the outline of economics.
நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ். வாட் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்? ஃபர்ஸ்ட் திங், நேஷனல் இன்கம். நேஷனல் இன்கம் அப்படின்னு சொன்னால் தேசிய வருவாய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நேஷனல் இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆனிச்சுன்னா தென் தி எக்கனாமிக்கல் கண்டிஷன் ஆஃப் a country will be increases. So national income increase பண்றது அல்லது மெஷர் பண்ணக்கூடியது தான் is the main thing of the macroeconomics. How to increase the national income? National output எப்படி increase பண்றது? அதை பத்தி ஸ்டடி பண்ணக்கூடியது தான் first thing, that is a measurement of national income is the first importance of macroeconomics. How to improve the national growth or national income? Second, inflations. பணவீக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Steady increase in price level ஸ்லோவா இன்க்ரீஸ் ஆகி ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் போகுது. இப்போ ஸ்லோவா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போய் மேக்ஸிமம் போகுது. பிரைஸ் லெவல் குறைச்சலா இருந்ததுன்னா கன்சியூமர் நிறைய கன்சியூம் பண்ணுவாங்க. பிரைஸ் லெவல் ஹையஸ்ட் பாயிண்டா போயிடுது அப்படின்னு சொன்னா கன்சியூமர் வந்து குறைஞ்சு போயிடுவாங்க. ஸோ அப்போ இன்ஃப்ளேஷன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக இட் வில் அஃபெக்ட் தி நேஷனல் இன்கம். அப்போ நேஷனல் இன்கம் அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா பொலிட்டிக்கல் கண்டிஷன் பி கோஸ் இன் எ டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன், டவுன்ஃபால். இப்போ நம்ம லாக்டவுன் பீரியட்ல பார்த்துருக்கோம். எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸ், எல்லா கம்பெனிஸ், எல்லா ஷாப்பிங் மால் எல்லாமே என்ன பண்ண க்ளோஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அப்போ க்ளோஸ் ஆகும்பொழுது என்ன பண்ணுது? தி எக்கனாமிக்கல் கண்டிஷன் ஸ்லோலி கோஸ் இன் எ டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன். அப்போ bad economy will be produced. So another thing, third, it is called as business cycle. Business cycle அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வாணிப சுழற்சி. இது பின்னால் நம்ம நிறைய படிக்க போறோம். What is meant by business cycle அப்படிங்கிறது it is a 10 mark question. பட் இங்க 10 mark questions பொறுத்த வரைக்கும் இங்க வந்து ஒரு பாயிண்ட். So business cycle அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா it is represented by a sine curve. ஒரு sine curveல இருப்போம். இதுதான் ஒரு curve. இதுக்கு சைன் கர்வ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி போறோம் சைன் கர்வ். இதுல 0, இது பாசிட்டிவ், இது கால்ஸ் நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கிராஃப்ல பொறுத்த வரைக்கும் பிளஸ் மைனஸ் எடுத்துக்க போறோம். இது ஸ்லோவா இது வந்து இட் ரெப்ரசன்ட்ஸ் growth அப்படின்னு சொன்னா இந்த 0ல இருந்து இன்கிரீஸ் ஆகி மேக்ஸிமம் ஸ்டேட்டுக்கு போறதுல இதுக்கு பேரு ப்ளூம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுதான் பிசினஸ் சைக்கிள்ல ஹையஸ்ட் பாயிண்ட். ப்ளூம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னா that is a positive of the economics. எக்கனாமிக்ஸ்ல பாசிட்டிவ் திங், that is highest rate. அப்ப எக்கனாமிக்கல் கண்டிஷன் எப்படி இருக்கும்? நேஷனல் இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும், நேஷனல் அவுட்புட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும். so it is in the highest point. அப்புறம் ப்ளூம்ல இருந்து என்ன ஆகும்? slowly decreases. இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு சொன்னா ரிசெஷன் சொல்லக்கூடியது. and goes in a downward direction. Plusல maximum is called as bloom na, negative-ல lowest point அப்படிங்கிறது it is called as depression ன்னு சொல்லுவாங்க. I am in depression mode அப்படி சொல்றோம்ல. அப்ப depression அப்படிங்கிறது என்னன்னா economical conditions still goes in a downward direction. இப்ப லாக்டவுன் பீரியட் என்ன ஆச்சு? இந்தியன் எக்கானமி, வேர்ல்ட் எக்கானமி goes in a downward direction. There is a great fall in economy. அப்ப எக்கனாமிக்ஸ் வந்து கண்டிஷன்ஸ் ரொம்ப டிப்ரஸ் ஆகி லோயஸ்ட் பாயிண்ட் போறது பத்தியா அது டிப்ரெஷன் சொல்லக்கூடியது. இந்த டிப்ரெஷன் ஸ்டேஜ்ல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா லாக்டவுன் ஏதாவது ஷாப்பிங் ஏதாவது பண்றோம், ஃபேக்டரிஸ் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்குது. அப்ப பீப்புள்ஸ்ல மூவ் ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னு சொன்னா the slowly increase ஆகி again goes in a positive of போறது பத்தியா இதுக்கு பேர் என்னன்னா it is called as recovery. இந்த ரெக்கவரிங்கிற வார்த்தை நம்ம அடிக்கடி ஆஃபரா கேட்டுட்டு இருக்கிறது தான். ஒரு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு சொன்னா இவங்க ரெக்கவர் ஆகிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரெக்கவர் அப்படிங்கிறது அந்த பேட் கண்டிஷன்லேருந்து டாப் ஸ்டேஜ் போகும். இந்த இதுக்கு வந்து டிப்ரெஷன், இந்த ப்ளூம் சொல்றோம்ல, இட் இஸ் நம்ம இதுல குட் ட்ரேட்னு சொல்லுவோம். காமர்ஸ்ல இப்படி சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை இஸ் கால்ட் as குட் ட்ரேட். குட் ட்ரேட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னா price of the commodity or product will be less. கன்சியூமர் அதிகமா இருப்பாங்க. பிரைஸ் குறைய என்ன ஆகும்? நிறைய பேர் வாங்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க.
அதுதான் என்ன சொல்றோம்னா it is a good trade. So price of the commodity will be lesser and the consumer will be higher. எப்ப bloom stage it is a refers to good trade. அப்படியே நெகட்டிவா டிப்ரெஷன் சொல்றோம்ல, டிப்ரெஷன் அப்படிங்கிறது it is known as bad trade அப்படி சொல்லப்படுது. bad trade அப்படினு சொன்னா that is a price level increases. கமாடிட்டியோட பிரைஸ் லெவல் என்ன ஆயிடும் சொன்னா இன்கிரீஸ் ஆயிடும். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கலி கன்சூமர் will be lesser. So அப்ப டிப்ரெஷன் ஸ்டேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் it is known as refers to bad trade and this good trade. So அப்ப இந்த டிப்ரெஷன்ல இருந்து குட் ட்ரேடுக்கு போறது, ப்ளூம் ஸ்டேஜுக்கு போறதுக்கு முக்கியமான thing அப்படினா it is depends on macroeconomics. So this is the third, that is the third called as business cycle. Fourth, poverty and unemployment. This is the fourth thing. Fourth thing, poverty and unemployment. The poverty and unemployment ரெண்டு causally related. Whenever the unemployment occurs, the poverty comes. Unemployment போறது அப்படி சொன்னா poverty also diminishes. So when poverty, unemployment and poverty are causally related, ரெண்டுமே ஒன்னோட ஒன்னு close related. And this is the major problems in richer nations. எந்த ரிச் கண்ட்ரீஸா இருக்கலாம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அமெரிக்கா இருக்கலாம், ஆஸ்திரேலியா இருக்கலாம், ஜப்பான் இருக்கலாம், எந்த கண்ட்ரியா இருந்தாலும் பொறுத்த வரைக்கும் அங்க என்ன அப்படின்னு சொன்னா this is the major problem. அங்கேயும் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது எக்கனாமிக்ல. there are also poverty and there are also unemployment. இந்த poverty and unemployment ரெண்டுத்தையுமே பார்க்கிறது எதுன்னா it is a macroeconomics. This will be solved, the solution will be given by only through macroeconomics. So and another thing we are passing to economical growth and the other thing economical policies. Economical growth, this is called as the backbone of a country. Economical growth அப்படினு சொன்னா அப்ப இங்க பாத்துறோம் டிப்ரெஷன்ல இருந்து எங்க போறோம், we are going to a recover ஆயிட்டு ப்ளூம் ஸ்டேஜுக்கு போறோம் அப்படி சொன்னா the economical growth automatically increases அப்படி சொல்றோம். சோ அப்ப economical growth increase ஆகணும் அப்படினு சொன்னா it will depends on the economical policies. எக்கனாமிக்கல் பாலிசி பட் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன்ல இருக்கிறத அப்படியே மேஜரா கொண்டு போய் மேக்ஸிமம் ஸ்டேஜ் கொண்டு போறதுக்கு என்னென்ன எக்கனாமிக்கல் பாலிசிஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கறது டிசைட் பண்ணது என்ன மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ். So through the macroeconomics only the economical policy will be produced and the economical policy will be slowly increases the economical growth. So economical growth is called as the backbone of the country. So economical policies அப்படினு சொன்னா providing suitable economical policies, கரெக்டான பாலிசிஸ் எந்த நேரத்துல எந்த டயத்துல கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி to solve the basic problems. ஒரு problems அதாவது எக்கனாமிக்ஸ்ல பேசிக்கா என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு அதை எப்படி நம்ம அதாவது நியூட்ரலைஸ் பண்றது, அதை எப்படி டெமாலிஷ் பண்றது அல்லது அதை எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்றது, அந்த சூட்டபிள் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து பாஸ்ட்ல எப்படி இருந்தது ஃபியூச்சர்ல எப்படி மாத்துறது அப்படிங்கறத டிசைட் பண்ணக்கூடியது எதுன்னா this is called as macroeconomics. So macroeconomics importance அப்படின்னு சொன்னா first is known as national income, second inflations, third business cycle, fourth poverty and unemployment, number fifth economical growth, number sixth economical policies. So these are the importance of the economic macroeconomics. Next நம்ம பார்க்க போறது importance of macroeconomics. What are the importance of macroeconomics? This is a 3 mark questions ல கேட்கலாம் and it also asked in 2 mark questions, 2 mark questions கேட்கலாம், 3 mark questions கேட்கலாம். So what is the importance of macroeconomics? First thing, to solve the basic problems. What are the basic problems in the past? பாஸ்ட்ல எக்கனாமிக்கல் கண்டிஷன்ஸ்ல என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தது அதை எப்படி சால்வ் பண்ணி ஃபியூச்சர்ல இன்க்ரீஸ் பண்றது, வாட் ஆர் த பாலிசிஸ் டு பி இன்வால்வ், எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது, பாலிசிஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி எப்படி பேசிக் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்றது. திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங், டு சால்வ் தி பேசிக் ப்ராப்ளம்ஸ். செகண்ட் திங், தட் இஸ் டு யூஸ் சயின்டிஃபிக் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ். சயின்டிஃபிக் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸை அனாலிசிஸ் பண்ணி எப்படி ரியாலிட்டியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது, எக்கனாமிக்கல் க்ரோத்தை எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது. போத் தி எக்கனாமிக்கல் கண்டிஷன் ஆஸ் வெல் as scientific inventions both are
closely related. ஒரு கண்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் whenever the scientific invention goes on increases or scientific inventions increase automatically the economical growth also increases. Scientific inventions investigations குறைய ஆரம்பிச்சது அப்படின்னு சொன்னா then that is economical conditions also goes decreases. So both these to use scientific investigations to produce a reality, macroeconomics is very important. And another thing, understanding the future problems. What are the first பார்க்க போகிறது basic problems என்ன, அந்த basic ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது, அந்த basic ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி எப்படி ஃபியூச்சர் ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த ரெண்டுமே எதுக்கு முக்கியம்னா மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய. அண்ட் அனதர் திங், கம்பேரிசன் அண்ட் அனாலிசிஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக்கல் இண்டிகேட்டர்ஸ். கம்பேரிசன் அண்ட் அனாலிசிஸ், இன்னொரு கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய எக்கனாமிக்கல் க்ரோ கண்டிஷன் எப்படி அனாலிசிஸ் பண்ணுறது, எப்படி கம்பேர் பண்ணி அதனால் எக்கனாமிக்கல் க்ரோத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது. தீஸ் ஆர் டன் பை தி மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ். அண்ட் லாஸ்ட் திங், டு ஃபார்முலேட் ஃபியூச்சர் எக்கனாமிக்கல் பாலிசிஸ். பேசிக் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறோம், பாலிசிஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம், தென் தி ஃபார்முலேட் ஃபியூச்சர் எக்கனாமிக்கல் பாலிசிஸ். ஃபியூச்சர் அதாவது எக்கனாமிக்கல் க்ரோத்தை எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கு பாலிசிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். அந்த ஃபார்முலேட் பண்ணக்கூடியது எதுனா த்ரூ தி மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங், டு சால்வ் தி பேசிக் ப்ராப்ளம்ஸ். செகண்ட், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஃபியூச்சர் ப்ராப்ளம்ஸ். Third thing, to use the scientific investigations. Fourth thing, to compare and analysis of economical indicators. And last thing, to formulate future economical policies. So these are the importance of the macroeconomics. Next பார்க்க போகிறது economy. Economy அப்படிங்கிறது term given by J.A. Brown. J.A. Brown அப்படிங்கிறவங்க தான் the term is given economy. What do you mean by term economy? It is nothing but cooperation of producers and workers. Producers-உம் worker-உம் ஒன்றா இருக்கக்கூடிய ஒரு place or area is known as economy. So producers and workers will produce goods and services. Goods-உம் service-உம் produce பண்ணக்கூடிய ஒரு place. எதுக்காக goods and service produce பண்றாங்க? Satisfy the wants. Wants-ஐ satisfy, consumer-உடைய wants-ஐ satisfy பண்றதுக்கு producers are producing goods and services. So goods and services are produced by producers and workers. These are done in the area called as economy. So economy is the area where economical activities are done or produced is known as economy. And this term was given by A.J. Brown. Next பார்க்க போகிறது economy. Economy is the term given by A.J. Brown. So economy is the term given by A.J. Brown. According to J.R. Hicks, economy is a place where cooperation of producer and workers. So it consists of, economy consists of producers and workers. The producers and workers will produce goods and services. So goods and services are satisfy the wants of the consumer. So economy is the area where economical activities are done. Economical activities means that producer and the workers works together will produce goods and services, and these goods and services will satisfy the wants of a consumer. So this was given by the economist J.R. Hicks. So economy is the term given by A.J. Brown. Next நம்ம பார்க்க போகிறது economic system. So economic system refers to individuals and institutions
are connected together to carry out economic activities. இண்டிவிஜுவல்ஸும் இன்ஸ்டிடியூஷனும் சேர்ந்து எக்கனாமிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் தான் எக்கனாமிக் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. எக்கனாமிக் சிஸ்டம்ஸ், தேர் ஆர் 3 types ஆஃப் எக்கனாமிக்கல் சிஸ்டம்ஸ். இதை பற்றி தான் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம். எக்கனாமிக் டைப்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் இஸ் நோன் அஸ் கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கனாமி. Capitalistic economy means it is otherwise known as capitalism. This is the first type. Second type, socialist economy. Socialist economy means it is called as socialism. And the third, it is mixed economy. Mixed economy is otherwise known as mixedism. Mixed economy means both capitalist economy as well as social economic together mixed is known as mixedism. So this is a capitalist economy, capitalism, socialist economy, socialism, mixed economy, mixedism. இது ஒவ்வொன்றும் ஒரு big questionsல கேட்கக்கூடியது. What is meant by capitalism? What is meant by socialism? What is meant by mixedism? Or give the differences between capitalism and socialism. Or difference between socialism and mixedism. Or give the differences between capitalism, socialism and mixedism. This is a big question.